2021-22 இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய இப்ஸி இஸ்லாமிக் அகாடமியில் இஃபுலை முடித்து தங்களுடைய கல்வித்துறைகளை ஒவ்வொரு இடத்திலும் தொடக்கூடிய நிலைகளை நாம் காணுகின்றோம். அப்படிப்பட்ட மாணவர்களும் இந்த விழாவிற்கு தாங்கள் அழைப்பு கொடுக்காவிட்டாலும் உரிமையோடு நாங்கள் வருவோம், இது எங்களது விழா என்று பங்கெடுத்து தாங்களுக்கு முன்னால் நிற்கின்ற அழகான காட்சிகள். ஒவ்வொருவர்களையும் தாங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள், தங்களுடைய படிப்பு என்ன என்பதை நாம் கருத்து கேட்போமே, ஆனால் அனைவர்களும் தயாராக இருக்கின்றார்கள். நேரமின்மையின் காரணமாக ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும் தங்களுக்கு முன்னால் நான் என்ன படித்து கொண்டிருந்தேன், தற்போது என்ன செய்கிறேன், என்னுடைய கல்வி வளர்ச்சி எந்த அளவு இருக்கின்றது என்பதை அவர்களாகவே தயார் செய்து தங்களுக்கு முன்னால் உண்மையை ஹக்காக அவர்கள் சொல்ல இருக்கின்றார்கள். முதலாக முஹம்மது உனைஸ் என்பவர்கள் தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை தாங்களுக்கு முன்னால் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றார். It is with heartfelt greetings and salutations that I extend my warm welcome to all those present here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Unais, son of Muhammad Ashik, as I proudly stand before you as a Hafiz of Gift Hifz Academy. Alhamdulillah. The journey to completing this Hifz was a long and the challenging one. However, it was the unwavering motivation and support of the respected Hazrats and my beloved parents and the dedicated management. Without their support, I couldn't complete this task. Jazakumullahu khairan. By the grace of Almighty Allah, now I'm pursuing my higher secondary school at Al-Bashir International School, Bangalore, where I can study and I can do the contemplation of the Quran. My ultimate aspiration is to secure a place at Islamic University of Medina, inshallah. I humbly request you all to keep me in your valuable du'as. I need to remind one thing to my ustad, teachers and the management. Allah used to say that inna ma'al usri yusra, verily with the hardship will be ease. In conclusion, I pray may Allah shower his blessings upon Gift Islamic Academy and it may produce a major number of Hafiz and Alimas. Insha'Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. மாஷாஅல்லாஹ் மாஷாஅல்லாஹ். அடுத்ததாக தன்னுடைய தாய்மொழியில் முகமது ஜியாத் அவர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. நான் முஹம்மது ஜியாத் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கிஃப்ட் இஸ்லாமிக் அகாடமியில் எனது ஹிஃபுல் படிப்பை முடித்து பட்டம் பெற்றுக்கொண்டேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். தற்பொழுது கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரெயிட் பாத் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் 11ஆம் வகுப்புடன் நான் மனனம் செய்த குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டு வருகின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹுவின் கிருபையால் எனது கல்வியில் மிகுந்த வளர்ச்சி பெற்றேன். மேலும் வளர்ச்சி பெற தாங்கள் துஆ செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் இன்று பட்டம் பெறக்கூடியிருக்கிற இந்த ஹாஃபிலாக்கள் அனைவருக்கும், இன்னும் உருவாக இருக்கிற ஹாஃபிலாக்கள் ஆலிமாக்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக என்று துஆ செய்து கொண்டு முடிக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதற்கடுத்ததாக அஹ்மது அமானி அவர்கள் தங்களுடைய ஒரு மொழியிலே அவர்கள் பேசுவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹിഫ്ള് പഠനത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക പഠനവും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഭൗതിക പഠനത്തോടൊപ്പം
ദീനീ പടവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലാഹു തആലാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനും അവൻ സ്ഥാനം നൽകും. അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടമുള്ളവനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനും സമ്പത്ത് നൽകും. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടമുള്ളവന് മാത്രം നൽകുന്നതാണ് അവൻ്റെ ദീൻ. ആ ദീൻ പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനും, ഗിഫ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപികമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഹാഫിളകൾ ഉയർന്നു വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாரக்கல்லாஹ். அதற்கடுத்ததாக சையது ஹசன் அவர்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட மொழியிலே பேசுவார். अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मुहतरम असादीदा किराम, मेहमान शान, अजीज़ तुलबा, मेरा नाम सैयद हसन है. मैं इस गिफ्ट स्कूल में 8वीं क्लास पढ़ता हूँ. मैं 11 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज़ मुकम्मल करके सनद हासिल करने के मौका अल्लाह ने अता फरमाया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कुरान की बरकत से मेरे इल्म में तरक्की मिली और जो तुलबा हिफ्ज़ मुकम्मल करके सनद ले रहे हैं उनके इल्म में तरक्की अल्लाह ताला अता फरमाए. और गिफ्ट स्कूल और यहाँ के तमाम असादीदा और तमाम ज़िम्मेदारन और वालिदैन को अल्लाह ताला आफ़ियत और बरकत अता फरमाए. आप सब लोगों से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. மாஷா அல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். மாணவர்கள் தாங்கள் என்ன செய்து வருகிறோம் என்பதை தங்களுக்கு முன்னால் அழகாக சொன்னார்கள். இது இவர்கள் மட்டுமல்ல, ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்று சொல்வார்கள். அதுபோன்று இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். சென்னை பிலாலியா மதரசாவில் கல்வி பயிலிருக்கக்கூடிய மாணவரும் இதில் அடங்குகின்றார். நம்முடைய உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான ஸ்கூல்களிலே படித்து வரக்கூடிய நிலைகளிலும் நம்முடைய மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எதற்காக வேண்டி இவர்கள் முன் நின்று தங்களிடம் சொல்கின்றார்கள் என்றால், ஹிஃபுது முடித்துவிட்டால் ஏதோ ஒரு பள்ளியிலே இமாமத் தான் செய்ய முடியும், ஏதோ ஒரு மார்சாவில் ஓதி கொடுக்க முடியும். ஹிஃபுது என்பது ஒரு சிறிய ஹாஃபில் என்ற சிறிய வட்டத்திற்குள் தான் பயணிக்க முடியும் என்று நினைக்கின்ற நாம், அது தவறு. ஹிஃபுது என்பது தான் உயர்கின்ற எல்லா கல்விக்கும் அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியதான் ஹிஃபுல் என்பதை நிரூபித்து காண்பிக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்களுடைய கல்வியிலே அல்லாஹு தாலா மென்மேலும் வளர்ச்சியாக்கி இவர்களின் மூலமாக பல்வேறு ஹாஃபில்களையும் ஆலிம்களையும் உருவாக்கக்கூடிய நல்லதொரு வாய்ப்பினை அல்லாஹு தாலா தந்தல்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ். கண்கள் குளமாகிறது நம்முடைய மாணவர்களை காணும்போது.